طلبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 40 سے لے کر 43 تک یعنی 4 آیات جو ہیں ان کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل۔ یہ 3 لفظ ہیں۔ یا کا مطلب ہے اے، یہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے، بنی اولاد کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسرائیل کا مطلب ہے اسرائیل۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اسرائیل۔ ایک آپ کا نام یعقوب ہے، دوسرا اسرائیل ہے۔ اولاد یعقوب کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو یا کا مطلب ہے اے، بنی کا مطلب ہے اولاد، اسرائیل اسرائیل کی۔ اذکرو یاد کرو، یہ امر کا صیغہ ہے، آخر میں واو اور الف ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ جمع کے لیے ہے۔ اور اذکرو ذکر سے ہے، ذکر اللہ تعالیٰ کی یاد کو کہا جاتا ہے۔ عام طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے یعنی اللہ کی یاد کرتا ہے، تو اذکر ذکر یہ یاد کرنے کو کہتے ہیں۔ تو اذکر یاد کرو نعمتی، میری نعمتوں کے یہ 2 لفظ ہیں، ایک نعمت ہے ایک ہے یا۔ نعمت کا مطلب ہے نعمت، یا کا مطلب ہے میری، نعمتی میری نعمت، ٹھیک ہے۔ نعمت کا مطلب ہے نعمت، یا کا مطلب ہے میری۔ اللتی جو، یہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے الذی مذکر کے لیے ہوتا ہے اور اللتی مؤنث کے لیے آتا ہے، جس کا معنی ہے جو، اور واحد کے لیے آتا ہے۔ انعمت، میں نے انعام کیا، یہ بالکل ابتدائی پہلے دوسرے تیسرے سبق میں نے آپ کو بتایا تھا، مجھے یاد ہے۔ انعمت، میں نے انعام کیا، اور میں نے آپ کو سورہ فاتحہ کے ترجمے کے اندر بھی آپ نے پڑھا تھا انعمت علیہم، کہ یا اللہ تو نے انعام کیا، ٹھیک ہے۔ اور وہی تا کے اوپر پیش اگر آئے تو اس کا مطلب انعمت، میں نے انعام کیا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ علیکم، تم پر، علیکم 2 لفظ ہیں، ایک اعلیٰ ہے ایک کم ہے۔ اعلیٰ کا مطلب ہے اوپر، کم کا مطلب ہے تم، یعنی تمہارے اوپر۔ واو کا معنی اور اوفو، پورا کرو۔ یہ ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں اس نے وعدہ وفا نہیں کیا، یعنی پورا نہیں کیا۔ اور ایفا عہد کرو، وعدہ وفا کرو، تو یہ وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ بعہدی، میرا وعدہ، یہ 3 لفظ ہیں، با، عہد اور یا۔ با کا معنی یہاں با چونکہ کئی معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اس میں سے ایک با زائدہ بھی ہے، یہ با زائدہ ہے۔ عہد یعنی اس کا کوئی معنی نہیں۔ عہد کا مطلب ہے وعدے کو، اردو میں استعمال ہوتا ہے اپنے عہد کی پابندی کرو، ٹھیک ہے، اپنے معاہدے کی پابندی کرو، یہ استعمال اردو میں ہوتا ہے۔ یا کا مطلب ہوتا ہے میں، یہ پیچھے کل والے سبق میں ہم نے پڑھا ہے، بہت سارے پیچھے سبقوں میں ہم نے پڑھ لیا۔ یا کا مطلب ہے میں، عہدی میرا وعدہ، اوفے میں پورا کروں گا، یہ وہی والا لفظ ہے وفا والا، ٹھیک ہے۔ اور شروع میں اگر الف آئے تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے میں، اگر نون آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو اوفے کا مطلب ہے میں پورا کروں گا۔ بعہدکم، تمہارے وعدے کو، یہاں بھی 3 لفظ ہیں، با، عہد اور کم۔ با کا معنی کوئی بھی نہیں ہے، زائدہ ہے۔ عہد کا معنی ہے وعدہ، پیچھے ہم نے پڑھ لیا ہے۔ کم کا مطلب ہے تم سب مرد، یہ ہم نے پچھلے سبقوں کے اندر پڑھ لیا تھا۔ واو کا معنی ہے اور، یا خاص مجھ سے، ایا کا مطلب ہے خاص، یہ ہم نے سورہ فاتحہ کے ترجمے میں پڑھا تھا، ایاک نعبد، ہم نے کہا تھا ایا کا مطلب ہے خاص، کا تیری، تو یہاں ایا کا معنی ہے خاص، یا کا مطلب ہے میں، مجھ، ٹھیک ہے۔ فرحبون، پس تم ڈرو، فا الادا لفظ ہے، ارحبون ڈرنے کو کہتے ہیں۔ اس پوری آیت کے اندر صرف ایک یہ لفظ آپ کے لیے نیا ہے، باقی سارے ہم نے پڑھے ہوئے ہیں۔ فا پس ارحبون، یہ ارحبون اصل میں ہے ارحبونی، نون کے بعد یا تھا، یا گر گیا ہے اور نون کے نیچے زیر رہ گیا ہے، تو جس کا مطلب ہے میں، تو ارحبونی، مجھ سے ڈرو۔ واو کا مطلب ہے اور، آمنو ایمان لاؤ، آخر میں واو اور الف آیا ہے، جس کا مطلب ہے یہ جمع کے لیے، یعنی تم سب ایمان لاؤ۔ بما، اس پر، ٹھیک ہے۔ ما کا مطلب ہے جو، اور میں نے کہا تھا بعض اوقات یہ اعلیٰ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ انزلتو، جو میں نے نازل کیا، انزلہ اتارنے کو، نازل کرنے کو کہتے ہیں، تا کے اوپر اگر پیش ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں۔ مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے۔ لما، اس کتاب کی، لام کے معنی کی، ما کے مطلب ہے جو، معاکم تمہارے پاس ہے۔ یہاں 2 لفظ ہیں، ایک معا ہے ایک ہے کم۔ ما کے معنی ساتھ، کم کا معنی تم، یعنی تمہارے پاس۔ واو کا معنی اور، لا کا معنی نہیں، تکونو تم ہونا، کونو میں نے کہا ہونا، ہونے کے معنی میں یا تھا کے معنی میں ہوتا ہے یا ہونے کے معنی میں ہوتا ہے، تو اس کے آخر میں واو اور الف آیا ہے، اس کا مطلب ہے جمع کے لیے ہے۔ شروع میں تا آیا ہے، اس کا مطلب ہے تو بھی ہے، اس کا معنی ولا تکونو، اور تم نہ ہونا،
अव्वला पहले को कहते हैं, उर्दू में इस्तेमाल होता है। अव्वल क्लास, दोम क्लास, सोम क्लास, अव्वल पहले कहते हैं। काफर, काफर को कहते हैं, आपको पता है। बिही, उसका, बी का माने साथ, ही का मतलब है उसका, वाव का माने और, ला का मतलब है नहीं, ता अगर शुरू है इसके मतलब है तू। इश्तरू खरीदने को कहते हैं। वला और ना तश्तरू तुम खरीदो। इशरा खरीदना बेचने के माने के अंदर इस्तेमाल होता है। ये आपके लिए नया लफ्ज़ है। बे आयाती, मेरी आयतों को। बा का माना है, ये तीन लफ्ज़ हैं, बा, आयात और ये। बा का माना साथ, आयात का मतलब है आयात, या का मतलब है मेरी। बे आयाती, मेरी आयात के साथ, या आप कहते हैं बा का माना कोई नहीं है, ज़ायदा है मेरी आयात को। समन कीमत को कहते हैं, ये आपके लिए नया लफ्ज़ है। कलीला थोड़ी, ये आपने उर्दू में इस्तेमाल होता है। कलील और कसीर, कलील थोड़ी चीज़ कहते हैं, कसीर ज़्यादा को कहते हैं। वाव का मतलब है और, इया, ख़ास मुझसे, ठीक है। यानी ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। यहाँ पे ऊपर ये भी इया हमने पढ़ा था, और मैंने कहा था कि इया का नाबुदो, इया का मतलब होता है ख़ास, का मतलब है तू, और यहाँ इया ख़ास, या का मतलब है मैं। वह इया और ख़ास मुझसे, फत्तकून तुम डरो। एक फ़ा है, एक है इत्तकून, तकवा से है, तकवा डरने को कहा जाता है। फत्तकून तुम डरो। वाव का माने और, ला का माने नहीं, तलबिसु तुम मिलाओ। यहाँ पे शुरू में ता आए, इसका मतलब है तुम, ठीक है। और लफ्ज़ में लाने को कहा जाता है। ये आपके लिए नया लफ्ज़ है। अल हक का, हक को, हक सच को कहते हैं, पीछे गुजर भी चुका है, आपको पता भी है, उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। बिल बातिल, बातिल के साथ। बा का मतलब है साथ, आपको हमने पढ़ा दिया है, बातिल का मतलब है बातिल। वाव का माने और, तक तुम छुपाओ। ता शुरू में आया, इसका मतलब है तुम, कतम छुपाने को कहा जाता है, ये पीछे भी गुजर चुका है, मैंने बता दिया है। वाव और अलिफ आया तो इसका मतलब है ये जमा के लिए है। वला तक तुम, और तुम न छुपाओ, अल हक का, हक को यानी सच को, ये वही दोबारा लफ्ज़ आया, आपको पहले से माना पता है। वाव का माना और है, अंतुम का मतलब है तुम है, पहले गुजर चुका है। तालमुन जानते हो, ता शुरू में आया, इसका मतलब है तुम हो। वाव और नून अलिफ आखिर में आया, इसका मतलब है जमा के लिए, दरमियान में इल्म रह गया है, इल्म जानने को कहा जाता है। वह अंतुम और तुम, तालमुन जानते हो। वाव का मतलब है और, अकीमू कायम करो, ये कायम नमाज कायम करना पीछे गुजर गया है। अस्सलात नमाज, ये भी पीछे गुजर गया है। वाव का मतलब है और, आतू का मतलब है दो, अता करो। अज़काता, ज़कात पीछे गुजर गया है। वाव का माना है और, इरकाऊ, इरकाऊ रुकू से बना है, रुकू करो। मा का मतलब है साथ, पीछे गुजर गया। राकिईन, रुकू करने वालों के साथ, रुकू करने वाले। राकिईन, रुकू करने वाले। राके, जैसे मैंने कहा था, फ़ाइल के वज़न पर जो भी लफ्ज़ आए वो क्या होता है, इसमें फ़ाइल होता है। तो राके, रुकू करने वाला, फ़ाइल के वज़न पर आ गया, और आखिर में या और नून है तो इसका मतलब है उसकी जमा है। तो राकिईन का मतलब है रुकू करने वालों के साथ। ये आज के लफ्ज़ जो तर्जुमा हमने पढ़ा, इसकी कुछ तशरीहात हैं, इसको मैं ज़्यादा डिटेल के साथ आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। या बनी इसराइल, ए औलाद इसराइल, उस्कुरू याद करो, नेमती मेरी नेमतों को, अल्लती जो के अनआम तो मैंने इनाम किया, अलैकुम तुम पर। वाव और औफू पूरा करो, बेआहदी मेरे वादे को, ऊफ़े मैं पूरा करूँगा, बेआहदिकुम तुम्हारे वादे को। व इया और ख़ास मुझी से, फ़रहाबून पस तुम डरो। वो आमिनू और ईमान लाओ, बेमा उस पर, अनजल तो जो मैंने नाजिल किया, मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाला है, लिमा उसकी, माकुम जो तुम्हारे पास है। वला से, वला और ना तकूनु तुम होना, अव्वला पहले, काफिरिन इनकार करने वाला, भी इसका। वला तश्तरू और तुम न खरीदो, बे आयाती मेरी आयतों को, समनन कलीला थोड़ी कीमत में। व इया उनके करास्ते पहले वो तो ये चिट्टे दे इसको ना ना तले, इतना तले ना चिट्टे दे उतले कोने में। अच्छा,
ऑन रिकॉर्डिंग पे क्लिक करो, मिनिमाइज करके। व आमिनु और ईमान लाओ बिमा उस पर, यहाँ से आपने शुरू करना है। वला तलबिसु और तुम न मिलाओ अल हक का हक को बिल बातिल बातिल के साथ, व तक्तुमु और तुम न छुपाओ। ये यहाँ पर ला नहीं आया है, लेकिन इसका अतफ इस ला के ऊपर है। यहाँ बाजार लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अतफ यहाँ पर इस पर है, लिहाजा इसका माना भी ला वाला होगा। वला तक्तुमु और तुम न छुपाओ अल हक का हक को, व अंतुम और तुम तालमून जानते हो। व अकीमुस्सलात नमाज कायम करो, व आतु ज़कात ज़कात दो, वरकऊ रुकू करो मार्राकीन रुकू करने वालों के साथ। इन आयात में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को मुखातब करते हुए फरमाया कि ए बनी इसराइल, मेरी उन नेमतों को याद करो जो मैंने तुम्हारे ऊपर की हैं, और अपने वादे को पूरा करो, मैं अपने वादे को पूरा करूँगा। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से वादा किया था कि अगर तुम अल्लाह ताला के अहकाम के ऊपर अमल करोगे, मैं तुम्हें इक़्तिदार दूंगा, क़ुव्वत दूंगा, ताकत दूंगा, जन्नत अता फरमाऊंगा। तुम मेरा वादा पूरा करो, मैं तुम्हारे साथ जो वादा है वो पूरा करूंगा, और तुम मुझसे डरो। और जो मैंने नाजिल किया है यानी कुरान, उस पर ईमान लाओ, इसलिए कि वो उस किताबों की तस्दीक करने वाला है जो तुम्हारे पास है। यानी तुम्हारी तौरात का इनकार नहीं करता, तुम्हारी तौरात की तस्दीक करता है, और तुम पहले इसका इनकार करने वाले ना हो। क्योंकि तुम्हें तो पता है कि ये अल्लाह की सच्ची किताब है, बाकी लोग तो नहीं जानते, लेकिन तुम जानने के बावजूद भी इसका इनकार करने वाले और पहले हो। इस तरह ना करो, और अल्लाह की आयतों को थोड़ी कीमत में न बेचो, और ख़ास मौजूद से डरो। ये यहूदियों का तरीका ये था कि ये अपने उलमा को पैसे देकर किताबुल्लाह के अंदर तब्दीली कर लेते थे। अगरचे वो पैसे थोड़े नहीं होते थे, बहुत बड़ी रकम होती थी। बहरहाल किताबुल्लाह की आयात के मुकाबले में तो जितनी बड़ी रकम थोड़ी होती है। और यहूदियों की दूसरी खामी ये होती थी कि ये हक और बातों को मिक्स कर लेते थे, जिसके अंदर सच और झूठ का पता नहीं चलता था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया हक और बातों को आपस में न मिलाओ। और तीसरी यहूदियों के अंदर खामी ये थी कि वो हक बात को छुपाते थे, और जानने के बावजूद छुपाते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया हक को मत छुपाओ, हालांकि तुम जानते हो, और नमाज कायम करो, और ज़कात दो, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी बाजमात नमाज अदा करो। ये आज के सबक का तर्जुमा और खुलासा और तफसीर थी। अल्लाह ताला हमें इसकी समझ अता फरमाए।